شادی کے موقع پر یہ مولود شریف کی مجلس کو سجایا۔ حضرات، آج بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ مولود کیا ہے، مولود کیوں کرتے ہیں، ایسے موقعوں سے مولود شریف کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں مولود شریف کو سمجھا دوں۔ جج آپ کرو گے، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑوں گا کہ اگر یہ بات اچھی ہوگی تو کہنا مولود کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اگر بات اچھی نہ لگے تو مولود شریف کرنا بند کر دینا۔ جانتے ہو لوگ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں مولود شریف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جناب مولود شریف کرنا جائز و مستحسن، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے مولود شریف کرنا۔ اور مولود شریف کس کو کہتے ہیں؟ مولود شریف عرف عام میں ذکر مصطفیٰ کا نام ہے۔ چاہے 2 آدمی کریں، چاہے 1000 آدمی مل کے کریں، چاہے 1,00,000 آدمی کریں۔ اور مولود میں ہم کرتے کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بعدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور اخیر میں آپ پر صلاۃ و سلام پڑھ کر کے میلاد کا اختتام کر دیتے ہیں۔ اب بتاؤ اس میلاد میں خرابی کیا ہے؟ ہم نے شروع کیا تو قرآن پاک کی تلاوت سے کیا ہے، ہم نے شروع کیا اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، بعدہ نبی پاک کا ذکر خیر کیا، اس کے بعد نبی کی نعتیں پڑھی، صلاۃ و سلام پر اختتام کیا۔ یہ بتاؤ کیا قرآن کریم کا پڑھنا شرک و بدعت ہے؟ کیا نبی کا ذکر کرنا شرک و بدعت ہے؟ کیا نبی کی نعت پڑھنا شرک و بدعت ہے؟ کیا نبی کے نام پر صلاۃ و سلام پڑھنا شرک و بدعت ہے؟ کوئی کام شرک و بدعت نہیں ہے۔ تو پھر اپنی زبان کو خراب کیوں کرتے ہو؟ اپنے بھائیوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ اپنے محلے کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کوئی طریقہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو میری نعمت کا چرچا کرو۔ اب عقل کے اندھے تم بتاؤ کہ ساری دنیا کی چیزوں کو نعمت میں شمار کرتے ہو، کہتے ہو اولاد نعمت ہے، بیٹی نعمت ہے، مکان نعمت ہے، دولت حلال نعمت ہے، باپ نعمت ہے، ماں نعمت ہے، یہ زمین ہمارے لیے نعمت ہے، کھیت کھلیان ہمارے لیے نعمت ہے، فروٹ ہمارے لیے نعمت ہے، اخروٹ ہمارے لیے نعمت ہے۔ یہ بتاؤ یہ زمین کس کے صدقے میں اللہ نے بنائی ہے؟ اس آسمان کو اللہ نے کس کے صدقے میں بنایا؟ پوری کائنات کی تخلیق کس کے صدقے میں کیا؟ تو اس کے علاوہ آپ کیا جواب دو گے؟ یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ فرماتا ہے اگر نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا۔ ارے یہاں تک کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ جب ساری چیزیں نعمت ہے اور ان ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت کوئی ہے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور جب وہ نعمت ہمیں مل گیا تو اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا، اسی کا نام میلاد ہے۔ اور میلاد منانا قرآن حکیم کے ذریعے کوئی شرک و بدعت، بولو کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ عام لوگوں سے بات کرتا ہے، عالموں سے بات نہیں کرتا ہے۔ میلاد عین سنت ہے، میلاد صحابہ کی سنت ہے، میلاد قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہے، اور خود میلاد حضور نے کیا ہے، خود نبی نے بھی میلاد میں کیا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا۔ آج شادی ہے نیک محمد صاحب کے پوتے کی، یہ میلاد خوشی کا اظہار کہ مولود پاک سے شادی کی شروعات ہو جائے، نبی کا ذکر ہو جائے، اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے، نعت رسول ہو جائے، درود و سلام ہو جائے۔ اس لیے اس کے بعد جو نکاح کریں گے اس نکاح میں یہ ساری برکتیں شامل ہو جائے، اور قیامت تک یہ رشتہ جو ہے نا محبت سے گزرتا ہے۔ یہی تو مقصد ہے۔ میلاد نبی نے بھی کیا ہے،
खुशी का इजहार करना, इसका नाम मिलाद है। अब आप कहोगे कैसे? तो आप रिवायत पढ़ो मुस्लिम शरीफ की। हजरत अबू कतादा रिवायत करते हैं, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लोग आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? सुभान अल्लाह, पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि नबी पाक पीर के दिन रोजा रखते थे। जब ही तो सहाबा आए जो है ना पूछने के लिए, या रसूल अल्लाह आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो सुनो, इस मौजूद पाक में बैठने वालों, आशिकों, दीवानों, मेरे अजीजों, गौर से सुनो। नबी ने फरमाया, जानते हो मैं पीर के दिन रोजा क्यों रखता हूँ? इसलिए ये मखसूस दिन है, इसी दिन मेरी पैदाइश हुई है और इसी दिन पहली वही अल्लाह ने मेरे ऊपर नाज़िल फरमाई। बताओ, इसी खुशी में मैं रोजा रखता हूँ। ये नबी का तरीका था कि नबी ने अपने मिलाद पीर के दिन रोजा रख करके मनाया था और हम दीवाने हैं, वो क़यामत तक नबी का जिक्र करके मिलाद मनाते रहेंगे। इसलिए मिलाद मनाना कोई शिर्क व बिदअत नहीं है और सहाबा ने भी मिलाद का एहतमाम किया है। इसलिए हमारा कोई काम कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, न कल था न आज है, न सुबह क़यामत तक होगा। हमारा हर काम कुरान और हदीस के मुताबिक है। अब आपसे गुफ्तगू ये करनी है कि आप जब सुन्नी सहीउल अकीदा हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी और हमारी नस्लें इसी पर कायम रहेंगी, कयामत तक कायम रहेंगी। लेकिन आओ मैं आपको चंद बातें बताता हूँ। आप दावा ये करते हो कि हम आशिक़े रसूल हैं, हम नबी के सच्चे गुलाम हैं, हमारे गले में नबी के गुलामी का पट्टा डला हुआ है, हम रात दिन नबी की गुलामी का जिक्र करते रहते हैं। लेकिन सुनो कायदा क्या है, जब इंसान किसी दुनियावी इंसान से मोहब्बत करता है तो उसकी एक एक अदा पे नजर रखता है कि ये इसकी क्या क्या अदा है, इसको हमें राजी रखना है, ये मेरा महबूब है, मैं इसका आशिक हूँ, मुझे इसे राजी करना है। तो आदमी क्या समझता है कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसकी एक एक अदा पर अमल करता है और सारी अदाओं को अपने दिलो दिमाग में बैठा लेता है। बस नियत ये रहती है कि मेरा महबूब मुझसे नाराज हो ना जाए। मेरा शुबहा बिला तमसील मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी ये दावा करते हो कि हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाले हुए हैं, तो फिर हमारा तरीका नबी की मोहब्बत से अलग क्यों है? हमारा काम जो है ना नबी की इत्तबा के खिलाफ क्यों है? हमारा हर काम नबी की पैरवी के खिलाफ क्यों है? आओ कुरान तो ये कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी फरमाबरदारी करे। मतलब अल्लाह ने साफ कर दिया, ए दुनिया वालों, अगर तुम मेरे महबूब की फरमाबरदारी नहीं करोगे, मेरे नबी की इत्तबा नहीं करोगे, मेरे नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करोगे, तो याद रखो कुछ भी करो मैं तुमसे राजी नहीं हो सकता। अगर तुम कुछ भी करो और वो हलाल जायज़ काम हो, मेरे नबी की इत्तबा में करोगे, तो याद रखो तुम्हारी दुनिया को भी संवार दूंगा, आखिरत भी संवार दूंगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है, ये इनाम है। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत किया उसने मेरी इताअत की, यानी जाना अल्लाह की इताअत किया। अल्लाह ने ये फरमा दिया नबी की इताअत पर मेरी इताअत मक़बूल है। मतलब ये है कि तुम नबी की बात मानो, खुदा की बात पर अमल हो जाएगा, नबी के तरीके पर चलो, अल्लाह के हुक्म पर अमल हो जाएगा, नबी की जो है ना सारे अहकाम को अपना लो, खुदा के हुक्म पर अमल हो जाएगा। और नबी क्या इनाम देते हैं कि जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे, चाहे खुशी हो या गमी हो, मेरी सुन्नत को अपनी निगाहों के सामने रखोगे, मेरी शरीयत को अपने दिलो दिमाग में रखोगे, तो नबी इनाम क्या देते हैं? नबी फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह। नबी फरमाते हैं, याद रखो जो दुनिया में मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा, गोया मुझसे मोहब्बत किया और मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मुझसे मोहब्बत करने वाला जन्नत में साथ